رائزنگ پاکستان کے یہ خصوصی ایپیسوڈز میں اور سبین اور ہماری ٹیم جب لے کے یہاں پشاور آئے تو ہم نے سوچا کہ اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس کو بلانا ہے، یہ سیشن ضروری ہے. ایسے میں ہم نے سوچا کہ پشاور کی، خیبر پختونخوا کی آپ کو کچھ ایسی اسٹوڈنٹ سے ملوایا جائے جو اپنے شہر پشاور، اپنے صوبے خیبر پختونخوا یا اپنے پاکستان کی پہچان بننا چاہتی اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں کچھ بڑا سا کرنا چاہتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو آج دو مہمان آئیں. بالکل توثیق، اور چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کری ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی اور جب بڑی ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گی. تو سب سے پہلے جی جمائمہ سے آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں. جمائمہ جناب بہت کچھ کری ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کری ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہوں نا، جو آپ کو لگتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وہ مجھے ایشوز ایکچولی بہت بڑے لگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو میں بہت خوبصورتی سے مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں اور ان کے لیے آواز اٹھانے کا کام کرتی ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. تھینک یو ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. اور جمائمہ افریدی کے بارے میں ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ ڈاکیومنٹری فلم میکر ہیں، لاء کی اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی پڑھ رہی ہیں لیکن ڈاکیومنٹریز کے ذریعے سوسائٹل چینج پہ بلیو کرتی ہیں اور خاص طور پہ لڑکیوں کی سپورٹس کا انہوں نے علم اٹھا رکھا ہے. کہہ رہی ہیں کہ جی ہیلدی سپورٹس فیسلٹیز خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو جمائمہ سے اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک اور بہت دلچسپ شخصیت ہمارے ساتھ، شخصیت ابھی او لیولز، اے لیولز کی اسٹوڈنٹ ہے، ان کی بھائی شخصیت تو ظاہر ہے، شخصیت تو بچے کی بھی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ فاطمہ فراز ہے اور فاطمہ ایک کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہے اور فاطمہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے، یعنی فاطمہ کی جنریشن، ہماری نہیں فاطمہ کی جنریشن، ان کے پاس حل ہے اس دنیا کے انوائرمنٹل ایشوز کا. گڈ مارننگ، السلام علیکم، ویلکم فاطمہ. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ان دونوں سے کل ہماری ملاقات ہوئی اور یقین جانیں میرا اور سبین کا دل کر رہا تھا کہ بس ابھی ہم کیمرے اوپن کریں، ان کی باتیں آپ کو سنائیں. ماشاءاللہ ویری انٹرپرائزنگ اینڈ موٹیویٹڈ لیڈیز. اچھا جی، کہاں سے بات شروع کریں؟ جمائمہ سے. جمائمہ سے بات شروع کرتے ہیں. جمائمہ، ابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ لاء اسٹوڈنٹ تو ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا کچھ ایسا کری ہیں جو آپ کو سوسائٹی میں جو چیز اسٹینڈ آؤٹ کرواتی ہے؟ میں فری لانس جرنلسٹ ہوں. آئی میک ڈاکومنٹری فلمس. اس کے علاوہ ایسی اسٹوری جس پہ میں ڈاکومنٹریز نہیں بنا سکتی کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ ویمن نہیں چاہتی کہ وہ اپنا فیس دکھائے، تو پھر میں لکھتی بھی ہوں ساتھ میں ڈفرینٹ آؤٹلیٹس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کام جو لوگوں کو زیادہ تر برے لگتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برے عورتیں کرتی ہیں، تو وہ میں تھرو ویمن رائٹ ایکٹیویزم کرتی ہوں، جس میں جو گھریلو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرتی ہوں. ہمارے روایت میں جو ایسی خواتین جو ایسے رواج جو جس کے ذریعے خواتین پر بہت زیادہ پابندی آ جاتی ہے، اس کے خلاف میں بات کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے اسپورٹس کا کہا ہے، تو میں اسپورٹس میں بھی رہ چکی ہوں اینڈ آئی فیل کہ ہمارے علاقے میں اسپورٹس جو ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ پہاڑی علاقہ ہے اور فزیکلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، سو آئی بلیو کہ وہ اسپورٹس میں اگر ان کو اپرچونیٹیز ملیں گی تو وہ بہت آگے جا سکتی ہیں. آپ کا ایکچوئل علاقہ کون سا ہے؟ کہاں آپ کا بچپن گزرا؟ ویئر ڈو یو بلانگ ٹو؟ میں لنڈی کوتل سے تعلق رکھتی ہوں. خیبر ڈسٹرکٹ ہے، پہلے ایجنسی میں کاؤنٹ ہوتا تھا بٹ اب وہ ڈسٹرکٹ ہو چکا ہے. سو میں وہیں پر ہی پلی بڑی ہوں، وہیں پہ میں نے جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ حاصل کیا ہے. بٹ درمیان میں ہمارا حالات وہاں کے خراب تھے تو ہمارے اسکول میں بم بلاسٹ ہو گیا تھا، تو ہم پھر واپس شفٹ ہوئے، پشاور آ گئے. پوری فیملی تو نہیں لیکن میں اور میری بہن آ گئی تھی کیونکہ وہاں پہ اور ایجوکیشن ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. 1 سال تک تو ہم نے گھر پہ کیا بٹ وہ ویسا obviously امپیکٹ نہیں تھا، تو دیٹس وائی وی ہیو ٹو موو ٹو پشاور. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی حالات تھوڑے ٹھیک ہو گئے دوبارہ ہم گاؤں گئے، لنڈی کوتل چلے گئے. ہم نے FAC وہاں سے کی بٹ پھر اگین وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں تھی، سو وی ہیو ٹو موو اگین. سو آئی آلویز کال مائی سیلف کہ آئی ایم لائک اے بنجاری، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر دوسری جگہ سے. بٹ دس از جسٹ بیکاز آئی نو کہ یہ جتنے بھی اسٹرگلس ہے ون ڈے دیٹ وڈ ورک، اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہوگا، جو اور فیمیل جو چاہتی ہے کہ ہم آگے بڑھے وہ بھی آ سکے اور وہ بھی ان کو بھی وہ اپرچونٹی اویل ہو. اب آپ پڑھ رہی ہیں لاء؟ جی، میں ابھی لاء پڑھ رہی ہوں.
کیونکہ آئی ڈو بلیو کہ لیگل جو ہیلپ ہوتی ہے یا لیگلی آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا رائٹس ہے, ہم کس ذریعوں سے اپنے رائٹس کو حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر سو دیٹس وائی آئی چوز لا, تاکہ مجھے خود بھی آئیڈیا ہو کہ کون کون سے ایسے راستے ہیں جس کے ذریعے ہم ویمن کو وہ رائٹس دے سکتے ہیں. اچھا, آپ کل جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی کہ سب سے زیادہ موٹیویشن آپ کے لیے یہ ہے کہ لنڈی کوتل یا وہ علاقے جو عموماً شاید ذرا کنزرویٹو علاقے سمجھے جاتے تھے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, وہاں پہ مرد اب خود آواز بلند کر رہے ہیں, انہی خواتین کی فیملیز, وہ سوسائٹی, وہ علاقہ کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, ان خواتین کو, ان بچیوں کو سپورٹس کی فیسلٹیز ملنی چاہیے, ایجوکیشن کی فیسلٹیز ملنی چاہیے. تو یہ فرق آپ دیکھ رہی ہیں رویے؟ بہت زیادہ. میں جب اگر میں پہلے کی بات کروں اور اب کی بات کروں, بہت زیادہ چینج آیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا جو امیج گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. میں نے ابھی بتایا کہ وہاں یونیورسٹیز نہیں ہیں تو بچیاں کیسے جائیں گی وہاں پہ. جیسے ہی وہ لوگ FSC کر لیتے ہیں, BA کر لیتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اور پڑھنا ہے, بٹ ہر کسی کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ پشاور آئیں اور یہاں پہ پڑھیں. اور پھر جیسے ہی وہاں پہ اسکولس زیادہ سے زیادہ ہوئے, کالجز زیادہ سے زیادہ ہوئے, تو وہ لوگ پروموٹ کرے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھیں. اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ اگر وہاں پہ گراؤنڈز بنیں گے, وہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گے. جیسے میں نے ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی کی تھی جو میرے حساب سے بہت ہی چھوٹی ایکٹیویٹی تھی. ہم نے 15 لڑکیوں کو اکٹھا کیا, ہم نے ان کو سائیکلنگ کیمپ کروائے, اور وہ اتنا سکسیسفل گیا کہ پورے پاکستان نے اسے اپریشیٹ کیا. تو آئی تھنک جب اتنی چھوٹی سی اپرچونٹی وہ لوگ اتنی خوبصورتی سے اویل کرتے ہیں, ایک دن میں ہم نے صرف ایک دن کی ٹریننگ دی اور انہوں نے پورا جو بیلنسنگ ہے وہ سیکھ لیا ہے. تو آپ خود یقین کریں, جب وہ ایک دن میں ایسے کر سکتی ہے, تو اگر ہم اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کریں گے, ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے, زیادہ پرووائڈ کریں, تو وہ اور آگے بھی جا سکتی ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے بلکہ سب سے پہلے تو آپ سے بات ہوگی, اب ذرا فاطمہ سے بات کرتے ہیں. فاطمہ, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کون سی کلاس میں ابھی؟ میں ابھی AS میں ہوں, سو فرسٹ ایئر. اچھا جی, ابھی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایگزیکٹلی. اور بہت مزے کے کام کری ہیں آپ, بہت بڑے کام کری ہیں جس کی ضرورت ہے ابھی ہمارے معاشرے کو. تھوڑا سا اوور ویو دیں, کیا پڑھا, کیسے خیال آیا کہ ہاں بھائی کلائمیٹ چینج پہ ابھی اس ایج سے ہی کام کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ شروع میں نے 2019 میں کیا تھا. جب سب لوگ کہتے کہ کیسے سٹارٹ کیا, تو میرا جو مین ریزن تھا شروع کرنے کا وہ یہی تھا کہ میں نے اسکول میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا, اور ہماری بک میں ایک چھوٹی سی پیراگراف تھی گلوبل وارمنگ کے بارے میں. جب میں گر گئی میں نے تھوڑا سا اور ریسرچ کیا گلوبل وارمنگ کے بارے میں, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ اتنا ایک بڑا ایشو ہے, اس کو کیوں ایک پیراگراف میں ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, اور ہماری ٹیچر نے بھی اس کو ایک چھوٹی سی لیسن میں کیوں ڈسکس کر لیا ہمارے ساتھ. ضروری ہے کہ ہم اس پہ اور بھی بات کریں اور بھی اس پر کام کریں. اس کے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, اسی طرح میں جب گوگل پہ دیکھ رہی تھی تو گلوبل وارمنگ سے میں کلائمیٹ چینج پر آ گئی, اور میں نے دیکھا کہ یہ کتنا ایک اہم مسئلہ ہے, گلوبلی اس پر کتنا کام ہو رہا ہے, اور پاکستان از ون آف دا موسٹ افیکٹڈ کنٹریز بائی کلائمیٹ چینج. لیکن پھر بھی یہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج اصل میں کیا ہے, بس ہم پلاسٹک پولیوشن کا نام دے کے اس پر بات کرتے ہیں. اس طرح میں نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا, اور پھر پڑھتے آئی ریئلائزڈ کہ گلوبلی جب اس پر کام ہو رہا ہے تو اس میں گریٹا تھنبرگ کی میں نے ایک یونائٹڈ نیشنز میں ان کا ایک ڈیبیٹ دیکھا, اور اسی اسپیچ کے بعد میں نے اپنا ایکٹیویزم شروع کیا سوشل میڈیا کے ذریعے, کلائمیٹ چینج پر کام کرنا شروع کیا. تو ابھی اویئرنیس کے لیے میرا مین فوکس یہی ہے کہ میں پاکستان کی یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اویئر کروں کلائمیٹ کرائسس کے اوپر, کیونکہ میرے پاس خود اویئرنیس اتنی نہیں تھی, اور میں نے خود اپنا ریسرچ کیا, اور اسی طریقے سے میں نے اپنا ایجوکیشن جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کو گین کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے ذرا زیادہ ایزی ہو. سو وٹ آئی بیسکلی ڈو از کہ میں ڈفرینٹ اسکولز میں جاتی ہوں خیبر پختونخوا کے, اور میرا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ ایسے اسکولز میں جاؤں, اس اسکولز میں نہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر مجھے پتہ ہے کہ ان کو مل سکتی ہے. جی
इतनी डिटेल में नहीं, लेकिन उनको बस एक है कि वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनके पास एक्सेस होता है ऐसी चीज़ों का। तो जितने भी रूरल एरियाज़ में स्कूल्स है और जो मोस्ट अफेक्टेड है, मैं उनको एक वो वर्ड है इंडिजिनस लोगों के जो इदारे जो प्लेसेस जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे दीर हो गया, स्वात, कालाम, उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि हम अवेयरनेस सेमिनार्स करें। अच्छा फातिमा, अभी अगर आपसे ये कहें कि अभी जितनी भी हमें यूथ देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, आसान अल्फाज में क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन इतना काम करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, आसान अल्फाज में अगर आप उनको समझाएं। क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि मौसम का बस जल्दी सर्दी का आना या गर्मी का आना इस क्लाइमेट चेंज, लेकिन बेसिकली क्लाइमेट चेंज को अगर मैं जितना भी सिंपल अल्फाज में डिस्क्राइब करूँ वो ये है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारे अर्थ पे। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वो चाहिए कि वो ऊपर जाए, ओजोन लेयर के थ्रू वो ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हमारे अर्थ में ट्रैप हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रैप होने की वजह से अर्थ में हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा राइज़ हो रहा है। 2 डिग्रीज़ तक हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है वो राइज़ हो गई है, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से वो बढ़ रही है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आजकल के दौर में 2010 के बाद बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, फैक्ट्रीज़ की वजह से और अनकंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है और वो हमारे अर्थ में ट्रैप हो गया है। जिसका मतलब ये है कि हमारा जो सियारा है वो और गर्म हो गया है। उस अर्थ के गर्म होने की वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ रही है, ग्लेशियर्स पट रही है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर मैं बात नहीं करी, अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लेशियर्स पट रही है, आउटबर्स्ट उसे कहते हैं। सी लेवल्स राइज़ हो रही है कराची जैसे इलाकों में। ये भी कहा जाता है कि अराउंड 2050 कराची, ढाका, ऐसे जो इलाके हैं जो जहाँ पर बीच है वो ड्राउन हो जाएगी पानी में। ये सब जो है तो क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंसेस है। और एक मेन जो एग्जांपल मैं कह सकती हूँ वो ये है कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान पे जो असर है, हीट वेव्स और फ्लड्स दोनों हम एक साथ ही देख रहे हैं। अभी अगर रिसेंटली हमने देखा तो पेशावर में फ्लड्स आ रही थी और कराची, लाहौर के साइड्स पे हमने देखा तो हीट वेव्स आ रही थी। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। फातिमा, आपको एक बात बताऊँ? जी, मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता लगा क्लाइमेट चेंज, बताना नहीं, मैं हर वक्त शो में बैठ के क्लाइमेट चेंज ये, क्लाइमेट चेंज वो करता हूँ। इतने आसान अल्फाज में मुझे आज तक किसी ने बताया था। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, सीरियसली भाई प्रोडक्शन टीम ये नोट कर लें, जो फातिमा ने अभी क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन किया, ये अलग से क्लिप निकाल के हमने यूट्यूब पर डाला। बिल्कुल सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है। और आई थिंक अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो फीमेल्स का ही हो सकता है। और मैं ये समझती हूँ कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पर काम करें। और ऐसे जो यंगस्टर है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हूँ, जब हमारा फर्स्ट इन्होंने ड्राइव किया था, स्ट्राइक किया था, तो उसमें मैं भी इनके साथ थी। तो आई स्टिल रिमेंबर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में लोग ये भी नहीं जानते थे कि क्लाइमेट चेंज भी होता है। बट आफ्टर दैट मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, इन्होंने स्ट्राइक किए, हमने मैं अभी भी इनके साथ इंगेज रहती हूँ। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि ये जिस तरीके से काम करती है, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पे काम करें। फातिमा, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? एकेडमिक वाइज मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ूँ और यूनाइटेड नेशंस तक पहुँच जाऊँ। बड़े बड़े गोल। ये जब मैं कभी किसी टीचर को बताती हूँ, हमारी क्लास में हमारे इंग्लिश के टीचर थे, एंड ही आस्क्ड कि आप लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो उसमें सारी लड़कियों ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। 1% जो थी उन्होंने कहा कि हम CSS करना चाहते, ये करना चाहते हो। बस सिर्फ मुझसे पूछा तो मैंने कहा सर मैं यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचना चाहती हूँ, बस वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़रिए आई वांट टू बिकम अ डिप्लोमेट एंड रिप्रेजेंट माय कंट्री। तो सर ने कहा कि वो ज़रा सा पहले वो हो गए, सबको कह के इसके लिए क्लैपिंग करो, ये सबसे डिफरेंट है। तो बस यही। हम एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में जमाइमा और फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये वो सेशंस हैं जिनके बाद मैं और सबीन बाद में कहते हैं कि यार कितना अच्छा डिसीजन था PTV का कि राइजिंग पाकिस्तान को हम पेशावर लेके आए और यहाँ के जो इंडिजिनस थॉट है, यहाँ के जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ती हुई यूथ है, उनको हम फीचर करें। आई एम सो प्राउड ऑफ
both of you. लेकिन आप हमारे साथ हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि सब कुछ इतना गुडी गुडी नहीं होता, इस सारी कहानी में चैलेंजेस क्या हैं और उनको ये कैसे ओवरकम करती है। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं। इतनी ज़बरदस्त बातचीत हो रही है, और अभी जब हम ब्रेक पे गए तो हम सिर्फ तारीफ़ें कर रहे थे, और मैं और तौसीक एक दूसरे को देख रहे थे कि ये शर्म करें या फ़ख्र महसूस करें। तो अपने पे थोड़ी सी शर्म आई, लेकिन जो इस वक्त हमारे साथ दो ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं, दो लड़कियां हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं, उन पे बहुत ही फ़ख्र महसूस हुआ। हमने फ़ातिमा से उनके फ्यूचर प्लान्स पूछे, जिसको देख के तो हमें लगा कि जी भाई गोल्स बहुत ऊंचे जो है इन्होंने सेट किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जमाइमा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा जो फ्यूचर प्लान है, एक तो ये है कि मैं एक आउटलेट बनाना चाह रही हूँ जो कि सिर्फ ख़वातीन के लिए होगा। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, ख़ासकर जो खैबर पख्तूनख्वा है यहाँ पे। तो वो आउटलेट जो होगा वो सिर्फ ख़वातीन के लिए होगा। वो लोग जैसे डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं उसके लिए लोग काम करते हैं, वैसे ही फिर ख़वातीन उसके लिए काम करेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगी, उसका एक अपना वेबसाइट होगा, अपना एक चैनल होगा। तो थ्रू दैट वी विल हाईलाइट जो ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैं इंटरफेथ हारमनी पे भी काम कर चुकी हूँ और करती हूँ, तो आई फील कि मैं हर चीज़ को नहीं उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकती। आई नीड पीपल, आई नीड वुमेन स्पेशली। सो दैट्स वाई आई वांट कि एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें मेरे साथ डाइवर्स फीमेल हो फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, वो अपने कम्युनिटी से, अपने एरिया से ऐसी स्टोरीज़ लेकर आए जो कि छुपी हुई है या जो कि मेन स्ट्रीम पे ज़्यादातर नहीं होती, बिकॉज तो मैं वो चाहती हूँ। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म मेरे गोल्स है दैट इज़ पॉलिसी मेकिंग। मैं चाहती हूँ कि पॉलिसी मेकिंग में फर्दर फिर उसको परस्यू करूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पॉलिसी मेकिंग इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुल्क में, और ख़ासकर जो फ़ीमेल के रिलेटेड पॉलिसीज़ होते हैं, जब तक हम पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें किस तरीके से चाहिए, तब तक वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो आई फील कि ये दो जो चीज़ें हैं मैं इस पे ज़्यादा काम CSS मैं लेटर ऑन जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो मेरा बाहर से प्लान है कि वहाँ से करूँ। लेकिन आपको CSS करना चाहिए वैसे, मशवरा जैसे मशवरे में ऐसे आम शाम नहीं बहुत देता, कम देते हैं, बहुत बहुत मुश्किल कम लोगों को मशवरा देते हो। कोई मुझसे मशवरा मांगे भी तो मैं कहता हूँ नहीं, अपने आप से अंदर से मशवरा लो। ये सच है। ये पहले कहते हैं क्या खिलाओगे बताओ मुझे, या डिनर करवाना पड़ता है या लंच या इनकी कोई फेवरेट चीज, तो आपको मुफ्त मशवरा मिल रहा है। मुफ्त मिल रहा है। अच्छा, वो घबरा गई थी कि अच्छा अब मुझे चपली कबाब पेशावर के खिलाने पड़ेंगे। मैं भी ये प्लान कर रही थी ना, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जैसे ब्रेन्स को अगेन वो पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी हुई ही बात है, या इनका यूनाइटेड नेशंस का जो ड्रीम है, ताकि बड़े स्केल के ऊपर आप जैसे लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर आए। देखिए हमने तो जैसा तैसा, मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान आपकी जनरेशन के हवाले करना था, मेरी जनरेशन ने तकरीबन कर दिया है, और माजरत के साथ कोई इतना अच्छा पाकिस्तान हमने इस अगली नस्ल को नहीं दिया, हमारी नस्ल मानती भी है। लेकिन आप जैसे ब्रेन से मिलके फिर यकीन पुख्ता होता है कि आप इंशाल्लाह जब आज से 25-30 बरस 40 बरस बाद जब ये मुल्क अगली नस्ल को दे रहे होंगे तो इससे बहुत बेहतर हालत में होगा। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी किस हवाले से? अभी अच्छा, आई थॉट आप कुछ कहने लगी हैं पॉलिसी मेकिंग या उस हवाले से। पॉलिसी मेकिंग के हवाले से मैं क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर अगर बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ख़वातीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। लेकिन अभी भी जब कोई बोर्ड बैठता है, चाहे वो पाकिस्तान का है या स्वीडन का है या किसी और कंट्री का है, तो उसमें ख़वातीन की कमी मुझे लगता है महसूस होती है। मुझे पॉलिसी मेकिंग में अगर मैं देखूँ तो अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई लॉ बन रही है जो कि बहुत कम इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन उसमें देखूँ तो ख़वातीन की मौजूदगी होती ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उस हवाले से भी वुमेन इन्वॉल्व हो जाए। और दूसरा, इन्होंने एक बात की कि जो स्टोरीज छुपी हुई है वो इनको आगे लाना चाहती। तो मेरे को है कि हमारी जो लड़कियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम वॉइसलेस, वी आर नॉट वॉइसलेस, वी आर जस्ट नॉट हर्ड। हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जा रहे, हमारे पास इतना टैलेंट है लेकिन रिसोर्सेज की कमी है।
پھر ایک دوسرے یہ کہ فیملیز کی طرف سے اتنا سپورٹ نہیں دیا جاتا. لیکن اگر یہ سب ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو خیبر پختونخوا پورے پاکستان کی لڑکیاں وی کین بی دا فیوچر آف دا کنٹری. ایگزیکٹلی آئی سیکنڈ دیٹ. کیونکہ میں خود کہتی ہوں کہ اپرچونیٹیز بہت کم ہے بٹ جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو اپرچونیٹی ہے وہ ابھی ہمیں خود کریٹ کرنی ہوگی. کیونکہ بہت ہم نے کہہ دیا کہ نہیں ہے اینڈ وی نو کہ اتنے زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے, بٹ وی آر دا ون کہ ہمیں وہ اپرچونیٹیز صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی کریٹ تو اب سے پرابلم پہ بات نہیں کرنے بلکہ اب ہمیں سولوشن ڈھونڈنے. کوئی لا کر سولوشن نہیں دے رہا تو ہم نے خود ڈھونڈنے, خود کریٹ کرنے راستے اپنے لیے, کیونکہ بہتری کی طرف جانا ہے. اس سے پہلے بریک سے پہلے توثیق آپ بات کر رہے تھے, ہم چیلنجز کی بھی ذرا بات کریں ان سے کہ سب کام کر تو رہے ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں, پرابلمس بھی آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لی, مشکلات کیا کیا ہیں؟ اگر میں اپنے حوالے سے دیکھوں تو ایز اے گرل کمنگ آؤٹ فرام اے ہاؤس ہولڈ جو کہ وہی پشتون روایات سے ہم اسی طرح ہی رہ رہے ہیں, جو ہمارے کلچرل نارمس ہیں ہم ان کو اتنا وہ نظر انداز کر کے ہم آگے نہیں جا رہے. اگر میں اپنی خود گھر کی بات کروں تو جب میں نے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ مجھے کلائمیٹ ایکٹیویزم کرنی ہے, تو لکیلی میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہے, میری پوری فیملی جو ہے وہ کافی سپورٹیو ہے. لیکن جو ایک چیز انہوں نے مجھ سے ہمیشہ ابھی تک پوچھ رہے تھے کہ وائی کلائمیٹ چینج, کچھ ایسی چیز پہ کرو جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہو. تو یہ میرے لیے ذرا وہ بات ہوتی تھی کہ کلائمیٹ کرائسس یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج اتنا ایک بڑا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتے. جی, دوسرا یہ کہ ہم اگر فار ایگزامپل ابھی اسٹرائکس ہوتی تھی, آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں سولوشنز ڈھونڈنے ہیں, تو پہلے میرا یہ کام نہیں تھا کہ سولوشن ڈھونڈوں. میں خود بھی اسٹرائکس کرتی تھی, گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنا ہوتا تھا کہ کچھ پالیسیز بن جائے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو اگر ہم انہوں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ ہمارا ایک اسٹرائک ہوا تھا 2019 میں, تو اس کے لیے جب ہم روڈس پہ نکلے تو پشاور میں ابھی بھی ریشو اگر ہم دیکھیں مین اور ویمن کا اسٹریٹس میں کافی ڈفرینس ہے اس میں. تو جب ہم پہلی دفعہ روڈ پہ نکلے تھے پریس کلب کے سامنے ہمارے ایک اسٹرائک ہوا تھا, اس میں ہمارے پاس کافی کم خواتین تھی اور ہمارے پاس جمائیں ہوئی تھی, ایسی چند اور چھوٹی بچیاں تھیں ہمارے ساتھ, لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی سپورٹ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ جی بہت زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں. تو اس طریقے سے اگر میں دیکھوں تو یہی ریزن اس کا یہی ہے. اور پھر دوسرے سائڈ پہ اگر میں دیکھوں تو اسلام آباد میں, کراچی میں کلائمیٹ کا جو مارچ تھا اس میں ساری خواتین تھی. تو یہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر امپاور نہیں کیا جا رہا خواتین کو, ان کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ باہر نکلے. تو یہ میرے لیے چیلنج بھی رہا ہے کہ جب میں فار ایگزامپل باہر اسٹریٹ پہ جاتی تھی تو ذرا آڈ لگتا تھا, اگر کوئی اور باہر سے مجھے دیکھے تو ان کو ذرا عجیب لگتا تھا کہ اچھا ایک تو عورت باہر نکلی ہے, دوسرا یہ کہ پوسٹر پہ جو لکھا ہے ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے کہ مین چیلنجز ہیں ہمارے لیے. لیکن ضروری فاطمہ نہیں بھی ہے کہ ہر مسئلے کا حل کے لیے آپ سڑک پہ نکلیں, اور جب تک عورت باہر نہیں نکلے گی اس معنوں میں کہہ رہا ہوں. ویسے امپاورمنٹ کے وسائل تک رسائی کی حد تک تو ڈیفینیٹلی ایکول اپرچونٹی پہ میں بلیو کرتا ہوں, لیکن اس کو ذرا وضاحت کیجیے. کلائمیٹ کا ایک ڈے ہوتا ہے, کلائمیٹ اسٹرائک ڈے ہوتا ہے, وہ پوری دنیا میں اسی دن پہ سارے لوگ نکلتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے احتجاج کرتے ہیں. اوکے, تو وہی اسٹرائک میں نے بھی کیا تھا, اٹ واز 25 دسمبر آئی گیس, اور اسی دن ہم نے اسٹرائک کیا تھا. لیکن اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اچھا میں تو سڑک پہ نعرے لگا رہی ہوں, لیکن جو میرے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ کلائمیٹ چینج کیا نعرہ لگایا جا رہا ہے. تو اس لیے میں نے سولوشنس کی طرف زیادہ غور کیا, اور پھر میں نے دیکھا کہ جو مین پرابلم تھا وہ اویئرنیس تھی. تو اسی وجہ سے میں نے اپنے سیمینارز شروع کیے آن لائن. سب سے پہلے میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک کلائمیٹ چینج کا پروگرام تھا, آئی واز دا ینگسٹ پارٹیسپینٹ اس میں. تو وہ اس سے میں نے خود سیکھا, اور پھر میں نے کوشش کی کہ جتنا میں آسان کروں بچوں کے لیے سب سے زیادہ. I would just add one thing کہ جو اسٹرائک ہوتے ہیں یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں, مطلب میں یہ کہہ سکتی کہ ہر ٹائم یہ سلوشن نہیں ہوتے, بٹ اٹ از امپورٹنٹ. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, بٹ دے ور کیوریس کہ یہ کچھ تو کر رہے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹلی انہوں نے کچھ تو پکڑا ہے, یہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے. ایٹ لیسٹ وی ہیو میک دیم کیوریس کہ اچھا کلائمیٹ چینج بھی کچھ چیز ہے, اگر نہیں پتا تو جاننے کی وہ کوشش کریں گے. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو اے پارٹ آف اٹ. بالکل. فاطمہ یہ بتائیں, اب واقعی آپ 16 سال کی؟ جی ابھی باتیں ایسی ہیں جیسے
50-55 साल की अम्मा जी को हमने आज राइजिंग पाकिस्तान में बुलाया 50 साल की अम्मा जी पे तुमने मुझे क्यों देखा? जिनकी जिंदगी का मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप एग्री कर रहे हैं मुझसे कि नहीं, कि जिनकी जिंदगी का इतना तजुर्बा हो चुका है कि अब हम इनसे सब कुछ सीख सकते हैं। क्लाइमेट मूवमेंट को लीड ही यंगस्टर्स कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि आपने हमें पाकिस्तान सौंप दिया है, तो आपने बहुत ख़राब हालत में दे दिया है, तो अभी हमें सही करने के लिए यही करना होगा। मेरा ख्याल था आगे से कहेगी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत अच्छी चीजें भी हैं। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नहीं, आप, खराब हालत में It's भी। okay, it's okay, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हम ओहो, ठीक करेंगे। ये मैंने बहुत लूज बॉल late हो कराई गया थी है, और खैर। फातिमा ने छक्का लगा दिया उसके ऊपर। अच्छा जी, पहले तो सो वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, और आप जैसे बहुत से हैं, है ना। कल की मुलाकात का ही मैं रेफरेंस दूंगा, तो जमाइमा ने हमें बताया कि हम जैसी, हम सिर्फ दो नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सी खवातीन हैं, बहुत से लड़के भी हैं। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा इस हवाले से भी जेंडर इंक्लूसिव होना चाहिए कि बहुत से लड़के, यंग स्टूडेंट्स भी हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, तो मर्द भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ज़रा ऑपरेशनल साइड पे जमाइमा, आजकल स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, ग्राउंड्स होने के बावजूद मेरिट और पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है, किसके पास टाइम है कि वो जाके ग्राउंड में खेले? क्या आप ये नहीं समझती वो जीपीए की दौड़ के अंदर ये हेल्दी एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब पीछे नहीं रह जाती? बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि ये स्कूल से ही ज़्यादातर स्टार्ट होता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो वहीं से आपको डिस्करेज किया जाता है कि आप स्पोर्ट्स में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी जगह आप अगर थोड़ा पढ़ लेते तो आपके जीपीए या आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते। और इवन मैं भी जब यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो बहुत से लोग, अब उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। उनको पता चल रहा है कि उनसे ज़्यादा मैं कर रही हूँ, मतलब मैं उनको नहीं बता रही, उनको खुद पता चल रहा है। और उनको ये भी लगता है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें तो वैसे भी सब कुछ मिला है, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो मच, आप अर्न कर रही हो, यू आर इंडिपेंडेंट बट स्टिल यू आर स्टडी। तो मैं उनको ये बताती हूँ क्योंकि मेरा जो एम है वो ये नहीं है कि मैं जीपीए हासिल करूँ, मेरा एम है पढ़ना। यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, यहाँ मैं रेज नहीं लगा रही आप लोग के साथ। अगर मैं यहाँ पढ़ाई को टाइम दे रही हूँ तो मैं अपने स्पोर्ट्स को भी टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे रही हूँ। इसी तरह आप लोग भी करें। बट आई फील कि समहाउ ये टीचर्स की भी गलती होती है, वो बार बार स्टूडेंट्स को इतना प्रेशराइज करते हैं, उनको एक अनहेल्दी कंपटीशन में लगाते हैं। आपका जो टैलेंट है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नेवर एवर ट्राई कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको ये बताएं कि आपको ये करना है। उनसे पूछे कि आपने क्या करना है। जब अब बच्चे को पता चलता है कि मुझे या स्पोर्ट्स करना है या पढ़ाई करनी है, तब वो आगे जाते हैं। हमारा मसला यहाँ पे क्या है कि हम बच्चे को बताते हैं कि आपने ये करना है। अब ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट नहीं होता तो वो फिर नहीं कर पाते, और जब वो नहीं कर पाते तो तब भी हम उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि आपकी इस चीज़ की वजह से मे भी आपने बिल्कुल ऐसा ही है। फ्री चॉइस उनको देनी चाहिए कि वो खुद चूज करें, और उसके बाद उनको गाइड करके उनके लिए रास्ते हमें क्रिएट करने चाहिए खुद से, ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो एक वक्त हमारे पास कम है, लेकिन आज तो बहुत मज़ा आया। फातिमा, ऑल द बेस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जमाइमा, ऑल द बेस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और राइजिंग पाकिस्तान आप जैसे स्टूडेंट्स को, आप जैसे पाकिस्तानियों को इनकरेज भी करता है, और आपको हम ये भी इनकरेज करेंगे कि आपको अपने जैसे कोई और मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा, उनको भी हम फीचर करना चाहेंगे। ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि मैं और सबीन आपसे चाहें इजाज़त। फातिमा और जमाइमा की बातें आपको कैसी लगी, आपने हमें ज़रूर बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और बाकी का जो आज शो था उसमें भी सबीन आपके लिए बड़े मज़े के सेगमेंट्स लेके आई थी। बिल्कुल जी, साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको आज के बाकी के सेगमेंट्स कैसे लगे, क्या फीडबैक है, क्या नई गॉसिप है। आप हमें गॉसिप भी सुना रहे होते हैं सारे सेगमेंट्स के हिसाब से भी और वैसे भी, हमें ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।